शरीर पूरा सजाई रखी कि मरीज निआ लगे से कौन बाहर बोले चंदन काठ पक तुलसी काठ पक सेंट पका दुर्गंध बाहर कहीं शरीर से शरीर गति से तेणु हे पिताश्री यही प्रकार शरीर गोटे पाई तथा तुम आशा गलानी बापा को बुझुंट कहीं बापा बयस हो गलानी ना वृद्ध हो गले तथा परिवार प्रति आसक्ति साधुवत पुत्र तुम बुझुंट खाली से नहीं पिताश्री कौन सकाଳେ रोषेई कर जो खाद्य सकाଳେ रोषेई होची संध्या को पची जाउची सकाळे रोषेई कर पाक सिद्ध होती अन्न संध्या बासी जाउची से ईस्ट या पोक भाई हो प्रकार 50 सड़ा खाद्य खाई शरीर तीन संध्यार नष्ट हो 50 सड़ा अन्नर रस शरीर या शरीर कौन नित्यता अच्छी तुम ईश्वर प्रति आश्चर्य कहीं बुझ कर्तव्य तो कल बहुत करगल बढ़िया बढ़िया कथा कह तेणु ये कहले मुझे करी कौन बहुत लोग चिंता करके मरी जाऊँ आत्महत्या कर बहुत लोग चिंता करके हिरण्यकेश्वर 4टा पुओ थे गोटे पुओ कहीं प्रहलाद है भक्त हो बाकी असुर हो गले तेणु आपण कर्तव्य कर कौन कर से कहले कर कि ना जीव पिताश्री इस मोह छाड़ संसार जी जहाँ कर्म फल भोग आप जातु हरिद्वार प्रदूषण दर्शन करूँ बयस है भगवान को चिंतन करूँ पुत्र कथा शुणिक सी चले पश्यन ईसंग जगदी दक्षिण भंग निष्ठ कहले हे पिताश्री पश्यन ईसंग जगत भल कर्म कर संसार मन रखुची जो मैंने खराब कर गाड़ी कर तो नाटक चलती संसार तेणु ये कहले आपण कर्तव्य कर माँ मरीगले बापा चलगले ये पुआटा दुष्ट पुआटा कौन कला धुंधुकारी देखले तो किसी ना 5टा बेश्या को नहीं आसला तार से चरित्र से पूरा था दिन सारा शैव शैव संध्या बेल जीव कुआड़ कौन चोरी फुरी कर टंका पैसा आन पोषण कला तार इंद्रिय सुखरे कालपात कला 5टा बेश्या से चिंता कले ये तो किसी काम करूनी शुई संध्या जाऊँ पेट कड़े मद मास खाऊ टंका सोना धरिक आस निश्चय चोरी कर निश्चय चोरी कर ना यदि चोरी कर निहाती पुलिस दिन दिन धर धन अर्जन करने प्रचार करले 15 दिन फेरार ही पड़े भाई जी थे से शुणिले भाईर ए प्रकार अपमृत्यु होती से गया श्राद्ध देले गया बड़ बड़ तीर्थ श्राद्ध देले वर्षे पर फेरिक आसे निज गाँ को घर भांगी जाता खरा दिन भिटामेट शोई रात देखले गोटे भूत आसला गोटे अशरीर गोटे आसला आसिक कौन गोटे चित्कार कर कथा कही पारनी से सागे सागे हाथी हो इंद्र हो देवता हो ये राक्षस ब्रह्म राक्षस हो मत उद्धार कर जीवन में केवे किसी पुण्य कर सब दुष्ट कर्म करते प्रकार पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार अनाचार व्यभिचार सब अखाद्य खाई अमेध्य खाई अश्राव्य कथा कही केवे पुण्य धर्म दान व्रत संस्कार किसी करनी मु सी कहले मु तुमको गया आदि तीर्थ पिंडदान तुम सदगति ये कहले गया कौन 100 पिंडदान मोर सदगति तुम आउ किसी व्यवस्था कर रात्रि से चिंता कर शुई कौन कर ब्रह्म राक्षस कहूँ को गचर बसले गच डाल छिड़ी जा पानी पीओ गले पानी सुखी जा मृत्यु पर कि गति देख आम सीना भावी पारे बंचीला समय सब कर पड़े मरीगला गोटे अलग अच्छी ना तार विचार हो न था किसी कहर नहीं सब रही शास्त्र मृत्यु पर भी जन्म अच्छी मृत्यु पर विचार कर मोबाइल बंद कर देना ना मोबाइल बंद कर जाओ एत दिन पर गाँव को फेरी आसी भल सार पचारे ये रात्रि सब घटना कहले वृद्ध लोक मैंने कहले ये तो बड़ा असुविधा कथा ताको गया आदि तीर्थ पिंडदान देल तार मुक्ति ही नहीं ब्रह्म राक्षस ही अच्छे हाँ पाप कर्म करूला दुनिया भल कम भल लोक थी ना कौन लोक भी कह आजिकल बहुत कि कौन कर परामर्श दे कम कर सूर्य देवता होती ज्ञान उत्स से हनुमान को भी जे ज्ञान देते हनुमान गुरु हेल्ले सूर्यदेव तेणु से सूर्यदेव को पचारत
ये सूर्यदेव को मंत्र कले स्तव कले सूर्य देवता कहले ठीक अच्छे गोटे कम कर आप तुम सत्कर्म कर सत्कर्म कर ना भागवत कर साधुमान डाक सी कहले यहाँ कौन कहले देख जीवन में जी बंची किसी भी कर्म भल कर्म करनी किसी भल कर्म ना सब पाप कर्म करते जिते प्रकार पाप कर्म अच्छी गोहत्या ब्रह्महत्या जिते प्रकार रही दुनिया पाप कर्म जो पाप अच्छी पातक महापातक लघुपातक अतिपातक सब पाप सब रही दंड दिया ना भिन्न भिन्न दंड रही ना अमलात्मक रही से पाप भिन्न भिन्न पाप रही मिछ कह पाप आ मनीष मारिया पाप गो मारिया पाप गुरुपत्नी गमन कर पाप विभिन्न प्रकार पापर भी श्रेणी रही सब प्रकार पाप कर लोक बंचीला केवे भल कर्म करनी तथापि तार तार कौन आत्मीय स्वजन तार सद्गति भागवत आयोजन कर शास्त्र मनुष्य उद्धार होपर गोकर्ण कौन कले सत्संग कले भागवत गोटे कले 7 दिन भागवत कर सप्ताह कर कार उद्देश्य कले तार सद्गति हम जब कार उद्देश्य नक खाली करा जगत कल्याण हो जगत ही कल्याण हो कम से प्रथम दिन कथा आरंभ है ब्रह्मराक्षस आसला जी सी आस देखला गोटे 7 गंठी विशिष्ट गोटे बाउंश अच्छी बाउंश भितर रहा सी तले प्रथम दिन कथा सला गोटे गंठी फाटिला द्वितीय दिन 2टा गंठी 7 दिन 7टा गंठी फाटिला से भीतर गोटे दिव्य पुरुष प्रकट है मुकुट धारण कर ज्योति बाहरी देवता रूप सी आसी भाई की प्रणाम कला बुधन गोकर्ण कहले किए तुम्हें ना मु तुम से ब्रह्मराक्षस भाई तुम मोरी मंगल जो सत्संग जो कल भागवत आदि से मोर सद्गति है देख विमान आकाश विमान आस से चलीगला कहवार अर्थ है ये शास्त्र आम सब विधान रही विशेषकर सत साधु मान डाक सब करा जाए जहाँ आज माँ कर भल कथा ये से कहते 7 दिन करने समय तो ना पर करेंगे कि निश्चित रूप देख आम कह मरीगला पर तो लोक तरीगला सी कड़े थोड़ा ना आम जापर बहुत लोग बहुत प्रश्न आज मरला पर देखुच ना मृत्यु पर भी जन्म अच्छी मृत्यु पर गोटे अच्छी गोटे अफिस् गोटे जमपुर गोटे रही जो जमराज अच्छा संजीवनीपुर आमर भूपृष्ठ रु तल को 99,000 योजन को आगला से दूर में गोटे पातालपुर अच्छी जमराज दक्षिण द्वार अच्छे दक्षिण दिग रही जमपुर रही से आम जो जाऊे मृत्यु पर आम सूक्ष्म शरीर जीव स्थूल शरीर तो पोड़ा हो 3टा शरीर आम मान शरीर 3टा गोटे बाह्य शरीर ये आखि कान नाक बाड़ हाथ पाद गोड़ देखुचे चमड़ा ढांकुचे यहाँ स्थूल शरीर बाह्य शरीर ये खाली काम कर खटियो खाली आखि देख कान शुण जी स्थूल शरीर हाथ गोड़ कम कर खटियो कि ये जो खटुचे परिश्रम कर आखि भोग करनी कान भोग करनी देख आम आखि गोटे खाद्य देखला आखि देखला हाथ धरला पाटी पाटी पकेला जीवा दांत चर्पण कला जीवा भीतर ठेलला पेट गला ना आखि आनंद पाइला ना हाथ आनंद पाइला ना पेट आनंद पाइला किए आनंद पाच मनटा आनंद मिलला बढ़िया तार तो यह सब खटिले आखि देखा गोटे कम है हाथ धरिया गोटे कम है ना कौन पाटी दांत चुबा गोटे कम है जीवा लाल श्रावण कम है पेट गला सी हजम कला से गोटे कम है सब खटिले सब किंतु आनंद पाइला किए मनटा आनंद पाइला मनटा कहला सूक्ष्म शरीर मनटा कहला सूक्ष्म शरीर यह शरीर खटिव आ भर आउ गोटे शरीर अच्छी मन बुद्धि चित्त अहंकार 4टा यहाँ सूक्ष्म शरीर कहला यही शरीर मरे नहीं ये 2टा को शरीर को ऑपरेट चार्ज कर कारण शरीर जब आत्मा कहला समस्त भीतर अच्छा से भगवान का अंश ताकू के तैयारी करना आम बापा माँ पाखर तैयारी आम यही शरीर तैयारी हो भीतर जो आत्मा बोली गोटे अच्छे जीवनी शक्ति प्राण शक्ति जो जोटा रहा आम जीवंता बोली कहे जोटा चलीगले मृत बोली कहे गोटे जीवंता मृत लोक भर तफात मृत लोक भीतर जीवन ना आत्मा ना जीवंता लोक भीतर जीवंत लोक भीतर आत्मा अच्छे से आत्मा किए तैयारी करना से हूँ प्रकृत पर भगवान अंश सी किसी कैनि के खाली चार्ज करे इलेक्ट्रिक आस लाइट जलुची माइक बाहर चार्ज है आम परिवार लोक कौन करते आमको पोड़ी दिखती दाह कर दिखती स्थूल शरीर तुड़ीगला
ଏ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶରୁ ସବୁ ପାଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବସ୍ତୁ ତିଆରି ସେ ବସ୍ତୁ ମିଶିଗଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ପାଣି ମିଶିଲା, ବାୟୁ ମିଶିଲା। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା କିନ୍ତୁ ପଡିବନି, ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ଆତ୍ମା ତାକୁ ଧରିକି ଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନଟାକୁ। ଏ ମନଟା କଣ ହଉଛି, ମନଟା ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଭଳିଆ। ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛେ ନା, ମୋବାଇଲ ଚିପ୍ ପକଉଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେଥିରେ ସବୁ ଡାଟା ଥାଏ। ସବୁ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଚିପ୍ରେ ଡାଟା ଥାଏ। ଆମେ କେତେ ଗୀତ ରଖିଛେ, କେତେ ଭିଡିଓ ରଖିଛେ, କେତେ କଣ ସବୁ ଡାଟା ଏଇଠି ଥାଏ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପକେଇବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପକେଇବା, ଅନ୍ କଲେ ସେ ପ୍ଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ ଏସବୁ ଡାଟା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନ କରୁଛେ ଆମେ ଭାବୁ ତ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯିଏ, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯମପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା, ଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କଣ କରେ, ଏଇ ସିମ୍ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ପୁରଉଛେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଡାଟାରୁ ସେ ପଢି ଆସେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିଏ ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜନି ମିଳିବ। କୁକୁର ହଉ କି ଘୁଷୁରୀ ହଉ କି ଝିଟିପିଟି ହଉ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି ଶୂଦ୍ର ହଉ କି ମହାତ୍ମା ହଉ କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, କାହାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା, ଯେତେ ଆମର ଅର୍ଥ ବଳ, ଧନ ବଳ, ବିଦ୍ୟା ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ବଳ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳ କିଛି କାମ କରିବନି। ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମରିଲା ପରେ ଛାଡିକି ଯିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ଧୂଳି ବି ନେଇପାରିବାନି, ଆମ କର୍ମ ଫଳକୁ ଧରିଯିବା। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାପଲାଟି ପିଟି ଦିଆ, ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏହାର ସୁଧରେ ଆମ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଆସିବ ଜନ୍ମ ପକ୍କା। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଥିବା, ଉପକାର କରିଥିବା, ତାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଭଲ କର୍ମ ଭଲ ଫଳ, ଖରାପ କର୍ମ ଖରାପ ଫଳ। ଏ ଭଲ ଖରାପ ଫଳର ଓଜନ ହଉଛି ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାର। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାଉଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ସମସ୍ତେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଏ ଭାଗବତ ଯଦି କରାଯାଉଛି, ଶରୀରଟା ମରିଗଲା ନା, କାହା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନା, ଯିଏ ଭୋଗ କରୁଥିଲା ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ମରିନି, ସେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଜନି ମିଳୁଥିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜନି, ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ଯଦି ହେଇଥିବା, ଯଦି ଆମର ପରିବାର ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଟା ମିଳେ ସେଇଠି। ଭଲ କର୍ମ କରିଲେ ଭଲଟା ମିଳିବ ସେଇଠି। ଯଦି କୌଣସି ନର୍କ ଜନି ମିଳିଥିବ, ନର୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବିଧାନ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବ ପାଖରେ ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ, ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ଧରି ଧରି ଯାଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା କଣ କରିବ, ଏ ଜୀବନ ବି ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିବ, ଏ କର୍ମର ଫଳ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେ ଧରିକି ଯିବ। କୋଉଠିକି ଯିବ, ଯମପୁରରେ ସିଡିଯିବ। ଯମପୁରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଥିବ, ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ତା ପାଇଁ। ସେ କୁକୁର ହଉ କି ଘୁଷୁରୀ ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯମରାଜର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଆତ୍ମାଟା ସବୁଠି ଯିବ। ଗୋଟେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ହାତୀ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମାଟା ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ। ସେ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ କିଏ ଗୋଟେ ପୋକ ହଉଛି, କିଏ ମଣିଷ ହଉଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ତାର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏସବୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତିନି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବିବେକ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି। ବିବେକ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡିବ। କେସ୍ କରିବା ସଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଲୋକ ପୁଲିସ ଓଲଟା ଗାଳି କରିବ, କାରଣ ଆମ ନୀତି ନିୟମ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତ କଣ ହବ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ବା କୌଣସି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିୟମ ଅଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି 5ଟା ଋଣ ହଉଛି ତାର। ଗୋଟେ ଜୀବ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି, କାହା ପାଖରେ ଋଣ, ଆମେ ଋଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛେ, କାହାଠୁ ପଇସା ଧାରକୁ ଆଣୁଛେ ସେଇଟା ଋଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ନା ନାଇଁ, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଋଣ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଋଣ ଅଛି। ଋଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମର, ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ପିତାମାତା ପାଖରେ ଋଣ ହଉଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ବାପା ପାଖରେ ଋଣୀ। ତାପରେ ସ୍ୱଜନ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଋଣୀ ହଉଛି। କିଏ ତାକୁ ଧରିଥିବ, କିଏ କଳାକୃତ କରିଥିବ, କିଏ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଥିବ, କିଏ ଶିଖେଇଥିବ। ତାପରେ ହଉଛି ତାର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ, ବିଶେଷ ଦେବତା ମାନ ପାଖରେ ଋଣୀ। କାହିଁକିନା ଦେବତା ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପବନ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, ଋଣୀ ନା। ଏମାନେ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ନା, ସରକାରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଞ୍ଚେ ଲାଇଟ୍ ଦଉଛି ବୋଲି, ଦେଖ ବର୍ଷାକୁ ପାଣି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଞ୍ଚେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଡେଲି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଜଳ ଖୋଳିଲା ଆମେ ଚାଲି ପାଣି ବାହାରି, ତାର କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ? ଯଦି ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ଆମେ। ତାପରେ ଋଷିମାନ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଋଷିମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବାଁ ହାତରେ ଶୌଚ ହବ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଇବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ,
कि केमती शोइब केमती उठिब जेते सब नीति नियम सब एटा मनीष आम शिखी नथिले पूर्व काल ऋषि माने आम से गोत्र कह जाए समस्त गोटे गोत्र अच्छी गोत्र जाक कौन ख्रीटान ना मुस्लिम ना ना ऋषि मान ना कराई नागेश गोत्र काश्यप गोत्र भरदास गोत्र विभिन्न प्रकार परशुराम गोत्र सब ऋषि मान गोत्र आम सब तैयारी अर्थ आम ऋषि संतान ये सत्य आम गोत्र आम सब ऋषि मान संतान कहीं भारत वर्ष हूँ साधु सन्त ऋषि मान पीठ है आम कर्म फल अनुसार आम कौन कर अलग कथा कि आम डीएनए टेस्ट कर ऋषि मान पाखु आसছে तेणु आम शरीर मिली तपस्या करने कि साधन करने कि महत् कार्य करने निजर निजर कल्याण करने आम से भूली जाइए कहीं परिवेश आमको परिवर्तन करमर संग आमको परिवर्तन कर खाद्य परिवर्तन कर आम जो प्रकार खाद्य खावा जमी लोक सहित मिलासा करा जो प्रकार परिवेश रहा तार प्रभाव आम पड़े जब आम सत खाद्य खावा सत परिवेश रहा सत लोक सहित मिसिया आमर बुद्धि विवेक प्रतिपन्न हम प्रकट हम विचार कर तेणु जो जन जन्म हो सब ऋणी हो किंतु ये सबुजा ऋण जन बाप माँ ऋण सुझी पार कि सुझी पार ऋषि मान ऋण सुझी पार कि सुझी पार ईश्वरीय भगवान इंद्र ऋण सुझी पार देवता मान ऋण सुझी पार खाली देवता कथा नहीं आम छेप पकईदे काउडा आसी खाईदे पड़ो सफा करदे भूत प्रेत अन्य प्राणी मान भी आम सेवा कर परिष्कार परिच्छन्न रखुच्छे आम सब से सेवा कर तेणु समस्त पाखे ऋणी कहगला ये समस्त ऋण के सुझी पारिना आम तेणुक कहुई सर्वात्मना जो शरण शरण्य गत मुकुंद परिहृत्य कर्ता देवर्षि भूताप्त नृणां न किंकर नाम ऋणी च राजा हे राजा मान पारे से ऋणी हेनी जदि सर्वात्मा जो शरण्य शरण्य समस्त शरणागत वत्सल जी समस्त शरण्य जी ठाकुर जी पाखरी जी शरणागत हम चिंतन कर सब ऋण मुक्ति हो मान देवर्षि देवता ऋषि भूत मान अन्य प्राणी मान आप्त मान स्वजन बंधु देवर्षि भूताप्त नृणां नाम ऋणी न किंकर नाम ऋणी च राजा मान पिता माता बंधु बांधव देवता मानकर ऋषि मानकर अन्य प्राणी मान पाखे आम जो जन्म जो ऋणी है सब ऋण मुक्त होदी समस्त तैयारी कर सृष्टि मूलाधार जी सब किसी सूर्य चंद्र सब तैयारी कर मूल पुरुष भगवान को जब आम पूजा करवा आराधना कर भगवान किए भगवान क्या कह भगवान शब्द विभिन्न प्रकार व्याख्या रोचे भोग अर्थ ऐश्वर्य बान माने जो अधिकारी माने समस्त ऐश्वर्य जो अधिकारी कहला भगवान इंग्राजी गॉड कहे समस्त ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य कौन 6 प्रकार ऐश्वर्य अच्छी कौन अच्छी ज्ञान अच्छी संपत्ति अच्छी क्षमता अच्छी जस अच्छी सौंदर्य अच्छी वैराग्य अच्छी ये 6टा ऐश्वर्य ये 6टा जहाँ पाखे परिपूर्ण रूप अच्छी कहला भगवान पूर्ण रूप ये 6टा अन्यमान पाखे अच्छे अन्यमान पाखे ज्ञान रोचे धन भी रोचे सुंदरता भी रोचे ज्ञान भी रोचे विशेषकर क्षमता भी रोचे इन बहुत लोग भी जगत अच्छा क्षमताशाली अच्छा धनवान अच्छा ज्ञानवान भी अच्छा रूपवान भी अच्छा बहुत लोग अच्छा कि पूर्ण ना पाखे परिपूर्ण रूप से शतकड़ा 100% जहाँ पार अच्छी कहला भगवान से भगवान के राम नृसिंह कृष्ण ये सब भगवान कहुई तेणु कहे नृसिंह राम कृष्ण षड्गुण्यां परिपूरितम नृसिंह पाखे राम पाखे कृष्ण पाखे समस्त गुण परिपूर्ण रूप रही कारण परावरस्त ततस्य दीपात दीपवत कहला गोटे दीपरू आउ गोटे दीप को आम जलाऊे गोटे दीप जलला आउ गोटे दीप जलला समस्त आलोक विकिरण करती से प्रकार जो षड गुण जो कहला 6टा ऐश्वर्य पूर्ण रूप से क्या पाखे भगवान कृष्ण पाखे राम के पाखे नृसिंह पाखे पुराण वर्णना तो आमको मनीष को भगवान कहे कहीं किसी किसी ऐश्वर्य भगवान कह किसी किसी आम पाखे रही किंतु मूल भगवान पूर्ण भगवान हो पारे भगवान शब्द अर्थ हूँ समस्त पाखे जहाँ पाखे पूर्ण रूप से 6टा गुण थी से भगवान पाखे अच्छी पूजा भजन करुचे आराधना करुचे देखो आम पिता माता भी भगवान आख्या दी जाए गुरु को भगवान आख्या दी जाए वयस्क लोक भगवान कहुई से नमस्य पूजनीय किंतु मूल भगवान जन अच्छा
ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଲୁଣିଆ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜଳ ଗ୍ଲାସଟି ନେବ ସେ ବି ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଛି, ପାହାଡ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଲୁଣ ଟିକେ ଉପରେ ରହିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଯେତେ ସମୟ ଗୁରୁବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ ନମସ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିଚୟ ଦରକାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା, ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଠିକ ସେବା କରିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କଲେ କଣ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ, ଏ କଲ୍ୟାଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ବଞ୍ଚିତ ସମୟ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିହାତି ତାଙ୍କର କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କହିବି, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ହତାଦାର କଲେ କେବେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିছে ନା, ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହଉଛି, ତାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇନି କି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପିତାମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ଯତ୍ପରୋଚ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ରଖି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସଂସାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛେ, ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବରୁ ବା ତା ଶେଷ ପରେ ବି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ନା, କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଧରି ଆସିছে। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭାଗବତ ପଦ୍ମପୁରାଣ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି 80 ଲକ୍ଷ ଜନି ପରେ ତାପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଜଳଜା ନବ ଲକ୍ଷାଣି ସ୍ଥାବରା 20 ଲକ୍ଷତି ରୁଦ୍ର କୁର୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀଣ 10 ଲକ୍ଷ କମ୍ 30 ଲକ୍ଷାଣି ପଶୁ 4 ଲକ୍ଷାଣି ମାନବା, ଏ ପ୍ରକାର 84 ଲକ୍ଷ ଜନି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସବୁ କରିଛେ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି, କାମ ସବୁ ରହିଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମଣିଷ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭେରାଇଟି, କାହାର ଗୁଣ, କାହାର ସ୍ୱଭାବ, କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା, କାହାର ଆଚରଣ, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଫଳ ବି ମିଳୁଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିଛେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଛେ, ତାଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ସବୁ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ବାକି ଅଛି, ଖରାପ ଥିବ, ଯାହା କଣ କରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଗବତ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ହବ, ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେତେ ସବୁ ରହିଥିବ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବେ, ଯେତେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କୋଉ ଜନ୍ମରେ, ସେ ସବୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକି ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ପିତା ମାତା ସେବା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଭଲ କରୁଛେ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ନା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଲକରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ମାତୃଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସବୁ ଆସିছে ଆମ ଜଗତକୁ। ପୂର୍ବର ଆଜି ତକ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଫଳ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ କାହିଁକି କହିଲେ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତା ପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଏ। ମିଛ କହିଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଉ ଜନ୍ମର କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲା, କିଏ କୋଉଠି ଆସିଲା, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସି ଶରଣାଗତ ହେଇଛି ମାନେ ତାର କେତେ ଜନ୍ମ କନେକ୍ସନ ରହିଛି ସେଇ ଏ ପଥ ସହିତ। ତାପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସବୁ ଯାକ ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ କାଟିକିରି ପୁରା ଆସି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପଡିଗଲା। ଏ ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ହେଇପାରିବନି, ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବନି, କି ଜଣେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ହେବିନି କଣ ସେ ରହିପାରିବନି। ତାতে ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସେ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ସଂସାର ଛାଡି ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିବା ଦରକାର। କଲେ କଣ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଜୋନିରେ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତ ନିହାତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୋନିରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତି ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଜଗତକୁ ନ ଆସି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ସେଇଟା। ଏ ଜଗତ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ କହିଲା, ଦୁଃଖାଳୟ କୁହାଗଲା। ଏଠି କର୍ମର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସେ ବା ଫାଇଲିନ ଆସୁଛି, ସୁନାମି ଆସୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ବି ମାୟାର ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି। ଏଠି କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ କିଏ ତଳୁକୁ ଆଉଛି, କିଏ ଉପରକୁ ଆଉଛି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆମେ ବୁଝୁନେ, ପଟାଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମର ଅଭିମାନ ଦ୍ଵାରା, ଆମର ବିଶେଷ କରି
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ରହିଯାଉଛି, ବୃଥା ଆମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଛେ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜୀବର ଗତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏ ଆର ଯେମିତି ନାଟକର ଯୋଉ ପୁରା ଲେଖା ହଉଛି ନା, ଏଇ ନାଟକ କୁଆଡେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମର ଚାଲିଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଚାଲିବ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ଜଲ୍ଦି ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କେତେ କେତେ ଶହ ଶହ ଜନ୍ମ ଆଗକୁ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନଟା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଆମର ସଦ୍ଗତି ହବ। ଈଶ୍ୱର ଗତି, ଜୀବର ଗତି ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଜୀବର ଗତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପଳେଇବା? ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବନି। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ, ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ, ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଗଲା। ବୁଝିଲେ? ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ, ଧାମରେ ଯାଇ ରହିବ। କୋଉଠି ଅଛ ବାପା? କୋଉଠି ଅଛ? ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଶୋଇ ଉଠୁଥିବ 8ଟା ବେଳକୁ, ଲାଭଟା କଣ? ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବ, ଦେହଟା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବ, ମନଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, କାହିଁ ପୁଅଟା ଆଜି ଫୋନ କଲାନି, କାହିଁକି ମତେ ଟିକେ ପଚାରିଲେନି ଆଜି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜାତିର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସେ ଆମର ସେ ତାମିଲନାଡୁର ସାଠ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ସବୁ ପଢିଲେ, ଧାମ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ କିଣିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ଘର ଗୋଟେ କିଣିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ବଢିଆ ଘର। 2 ମାସ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ମାତାଜୀ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ ପଚାରିଲା, ଏମିତି କଣ? ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଡଲି ଟିକେ, ତାମିଲନାଡୁ ଇଡଲି ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବେ, ଇଡଲି ଦୋସା। କହିଲେ ସକାଳୁ ଇଡଲି ଟିକେ ଦୋସା ଟିକେ ନ ପଡିଲେ କି ଭଜନ କରିବ ମହାରାଜ? ଇଡଲି ଦୋସା ତ ମୁଁ କରିପାରିନି, ମାତାଜୀ ଆସିବା ଦରକାର। ବଢିଆ ବୃନ୍ଦାବନ। ତାପରେ ଦେଖିଲ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ହୁଏନି, ବୁଝିଲ ନା? ଶରୀରକୁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ଶରୀରଟା ଯୋଉ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ରହୁ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହୁ, କି ଦୋକାନ ଭିତରେ, କି ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ରହୁ, ମନଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା, ନିଜ କର୍ମ କରୁଥିବା, ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳିବ ସେଇଠି। ସେଟା ଆମକୁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଯୋଉ ଗୁରୁବର୍ଗ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ସନ୍ତମାନେ ରହିବେ, ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ସନ୍ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନହେଲେ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ ତ ଭଜନ କରିବା, ତ ଧାମରେ ପଡ଼ି ରହିବା କଥା। ଆମେ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ ନା, ବନ୍ଧନ ଏଇଗୁଟା ମାନେ ସତ କଥା। ନହେଲେ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆଜି ଏଇଠି ପଡିକି କଣ, ନିଜ ଜନ୍ମ କରିବା ମାଆକୁ ଛାଡି ଦୁନିଆ ଲୋକ ମା କରୁଛେ, ନିଜର ବାପା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ କରୁଛେ, ନିଜେ ଭିକ ମାଗୁଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛେ। ଘରେ କରିଥିଲା କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କରିଥିଲେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା, କହୁନ? ଆମେ ଏଠି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ, କଣ କରୁଛେ? ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ, ଲୋକ ଭଲ ମିଳିଲେ ମାର ବଢିଆ, ଖରାପ ମିଳିଲେ ହେ ବେକାର କରିছে, କାଉ ଡାକିଥିଲେ, କି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଭିତରେ ରହିକି ବାବାଜୀ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କଣ କାହା ପାଇଁ? ଲୋକ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆସକ୍ତି କି ଏଠି କାହାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ସତ କଥା। ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡି ଚାକିରି ବାକି ଛାଡି କାହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପଥକୁ ଆସିଛି, ଗୁରୁ କୃପା ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଛି। ଗୁରୁ କୃପାର ସାଇଡ ହେଇଗଲେ କିଛି ମିଳେ ଅନୁଭବ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଜଗତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଠଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, ଯାଇକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଆମ ଜୀବନଟା ଇଏ, ଆମ ଜୀବନଟା ଖାଲି ଯୋଉଠି ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦିନ ନା ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଘରଟା କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପୁଅଟା ରହିବ, ମୋ ନାତିଟା ରହିବ, ମୋ ନାତୁଣଟା ରହିବ, ଆଶା ଥାଉଛି ନା। ବାବାଜୀ ଘର କରୁଛି, ସେ ଜାଣିଛି ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମତେ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମିରେ ପଡିছে ନାହିଁ? ଯଦି ଭାବିବ ମୂର୍ଖାମିରେ ପଡିଯିବ ନା, ଲୋକ ଏମିତି କିଏ କରିବ? ମୁଁ ତ ରହିବିନି, ମୁଁ କାହିଁ ଘର କରି କହିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଟା କଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇ ମାର୍ଗଟା ଏଇଆ, ଆମେ କରୁଛେ ଲୋକଙ୍କର, କିଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆସି ରହିବ ନା, ଜଗତରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହବ ନା। ତ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସଂସାର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ଅଛି, ମୋ ନାତି ଅଛି, ନାତୁଣୀ, କିଛି ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସି, ମୋ ଭାଇର ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସି, ମୋ ପରିବାରଟା ବଂଶଟା ବିସ୍ତାର ହବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ତ ପୁରା ବଂଶ ମୂଳ ପାଟ ନେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବାଉଁଶ ମୂଳ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା। ତଥାପି କରୁଛି, କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି ସଂସାରିକ ପକ୍ଷେ। କାହିଁକି ପଡୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମାର୍ଗଟା ଏମିତି। ଜଣେ ଦେଖି କଷ୍ଟ ପଡିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବାଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି। ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯିଏ ବୁଝୁଛି, ଯାହା ବାବୁଲି ବୁଝିପାରିଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଦିନ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବ କରିବା ଦରକାର, ଘରେ ଘରେ ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ହେଲେ ବହୁତ ଅନୁଭବ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ମନା କରୁନେ, କର୍ମ କରିବା, ଯାହାର ଯେତିକି ରହିଛି ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିକି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତିଆରି କରିବା।
ଯଦି ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ନଥିବ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ ନା। ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହାଗଲା। ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଆମ ସଂସାରକୁ, ସେ ସଂସାରଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଶାନ୍ତିଶୀଳ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରକୃତରେ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ହବ। ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହବ, ନାଟକ ହବ, କିଛି ମେଲୋଡି ହବ, କିଛି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହବ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛେ। ସେ ବି ଆନନ୍ଦ ମନା ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଭୟାବହ, ତା ରିଜଲ୍ଟ ଭୟାବହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା। ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ, ପଜିଟିଭ ୱେଭ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାମସୀ କିଛି କରିବା, ଏ ଯାତ୍ରା, ଏ ନାଟକ, ମେଲୋଡି, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ତାମସିକ ନା। ଆଉ ଧର କଣ ହବ, ବରଂ ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ସତ୍ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କୁପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ମନ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ, ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଯୁବ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆମ ସଂସାର ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ଶିକ୍ଷାର ଇଏ ବି ଅଭାବ ହେଇଗଲାନି, ସେ ପୁରା ସତ୍ ଲୋକ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଭଲ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବୁଢା ଲୋକ ଜେଜେବାପା ମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ, ଆଉ କୁହନି ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବ, ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର କଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଆମ ବାପା ମା ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପରିବେଶ ଦୋଷୀ ନାହିଁ, ଆମ କଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କମା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ କହିବ ବାପା ପାଇଁ, ତମେ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଲନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ନା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମକୁ ବାହାଇ ମୋର କୋଉ ସଫଳା ମିଳିଲା କି, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କୁଆଡେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କାହା ଉପରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କିଚଡ଼ ଢାଳିବା ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲେ କଣ, ଆମର ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ବରଂ ସେଥିରୁ ଭଲଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଭିତରେ ଭଲ କଣ ଅଛି ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆଉଟ ଖରାପ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛେ। ତଳକୁ ଚାହିଁବା, ଚାଲି ନ ଜାଣିଲେ ବାଟର ଦୋଷ। ଆମେ ଉପରକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଉପରକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ କଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ ନା, ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, କିଏ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, କିଏ କାରରେ ଯାଉଛି, କିଏ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛେ। ଆରେ ଯେ ଦେଖିବ ଆମଠୁ ତଳେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମଠୁ ତଳେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ବି ମିଳୁନି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଭଗବାନ ଠାକୁର ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲ କରି ଖାଲି ଉପରକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଅସୁବିଧାର କାରଣ, ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁକରି କଷ୍ଟ ଯଦି ଦଉଛି ଖାଲି ମନ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆମ ମନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଯଦି ବୁଝିଯିବା, ଦେଖ ସବୁ ଝଗଡାଝାଟି ବନ୍ଦ, ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ବନ୍ଦ। ସବୁବେଳେ ମନକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯିଏ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯିଏ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ। ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ପରିବେଶ ବି ତା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ହବ। ସେ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ତାକୁ। ନିଜର ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ନିଜ ଦୋଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ନିଜ ଦୋଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଶୋଧନ କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ମାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କି ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦେଖିପାରୁନି, ସେ ଆଖି ତ ଦେଖିବ ନା କଣ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନ ଦୋଷ ସେ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଆଖି ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଖରାପ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଯିଏ ନିଜର ଭଲଟାକୁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ, ଦୋଷକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ସେ ତାର ଆଖି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆଖି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାର ଆଖି ନିଜ ଭିତରେ ଦୋଷ ସେ ଦେଖିବ। ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେ, ଆଖି ଦିଟା ଆଖି ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଭଲ ଦେଖୁଛି, ଖରାପ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲଟା ଖରାପ ଦେଖିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିପାରିବ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲଟା ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଦେଖିପାରିବନି। ଏ ନିୟମ ଏଇଟା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ନିଜର ଦୋଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଭୁଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ କରେ। ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭୁଲ ନ କଲେ କି ମଣିଷ, ସେ ଭୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଭୁଲଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା।
କୁହାଯାଇଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି ନାୟଂ ଜନ୍ମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେତୁ ନ ଦେବତାତ୍ମା ଗ୍ରହ କର୍ମ କାଳ ମାନସ କାରଣ ପରଂ ମାନନ୍ତି ସଂସାର ଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯତ୍। ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାର ଚକ୍ର ଯୋଉ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଆର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସିଏ ଜମିଦାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁସ କରୁଥିଲେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କେউ କରୁନଥିଲେ। ଧନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ, ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ବି ଖାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଖାଉନଥିଲେ, ଏତେ କଞ୍ଜୁସ। ନିଜେ ତ ଭଲ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିନ୍ଧେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ କିଛି ନ କର, ଆଉ ପରିବାରଟା ସୁଖ ରଖିଥାନ୍ତ, ପରିବାରଟି ଭଲ ଖାଇଥାନ୍ତ। ବହୁତ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବେନି, ଘର ଲୋକ ଚୁଡ଼ା କରି ମରିବେ, ଚୁଡ଼ା ମୁଢି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ। ନିଜେ ଖୁଆଇଲେ ପରିବାର, ସେତିକି ସେ ଲୋକଟା ସେଇଆ ହିଁ କଲାନି, ନିଜେ ଖାଇଲେନି, କାହାକୁ ଖୁଆଇଲେନି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଖୁଆଇଲେନି। ଏତ କାଳର ଗତି, ଦିନ ପରେ ରାତି ଅଛି ନା, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୟର ଚକ୍ର ଘୁରିଗଲା ପୁରା। ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଡାକୁ ଚୋର ମାନସ ଚୋରେଇକି କେତେ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଲୁଟପାଟ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଫୁଟପାଥକୁ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କି ପଚାରିଲେନି। ଧନ ଯଦି ବୁଡ଼ ଯଦି ଅଛି ଜନ୍ଦା ଲାଗିବ, ଏ ଦୁନିଆ ଏଇଆ। ଧନ ଯଦି ବେକାରୀ ବୁଲା ପଡିଥିବ ବୋଧେ, ଧନ ଯଦି ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ, ଧନ ନଥିଲେ କେହି ପଚାରନ୍ତି, କେହି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ କେତେ ଭଲ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ଭଗବାନ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ସମୟଟା ସେମିତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପରେ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଡରିକି କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ହବାର ଅଛି, ତାର ଧନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ ସରିଗଲା, ତାକୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଳି କଲେ, କାରଣ ସେ କିଛି ଦଉନଥିଲା କାହାକୁ, ଚକୋଲେଟ ଜୀବନରେ କିଏ ଦେଇନି, ଗାଳି କଲେ ସବୁ। ତାପରେ ସେ ଯୁଆଡେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ସେ ବସିଥିବ, ତା ମୁଖରେ ଆସି ସବୁ ଅଧବାଇ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସବୁ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ, ଛେପ ପକେଇବେ, ସବୁ ପିଟିବେ ତାକୁ। ଲାଷ୍ଟ ସେ କଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଲା, ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଭୋଗ କଲି, ତାପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲି, ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ନାୟଂ ଜନମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେତୁ। କହିଲେ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ କୌଣସି ଜନ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କହୁଛି, ସେ ମୁଁ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲି, କେହି ଲୋକ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟ ଦୋଷ ଦଉଛେ ନା, ତାରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲି କହୁଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁଖ ହେଲି କେউ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦିଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମତେ କେଉଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ଦଉଛେ। ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦେଖ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ନଥାନ୍ତା, ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଥାନ୍ତା କିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚଳିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୁଲିସ କିଛି ନଥାନ୍ତା, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ନାୟଂ ଜନମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେତୁ, ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ନ ଦେବତାତ୍ମା, ଆମେ ଦେବତାକୁ ବି ଗାଳି କରୁଛେ, ବିଧାତାକୁ ଗାଳି କରୁଛେ। ବିଧାତା ଏକି କଲା, ଦୋଷ ଦଉଛେ ପୁରା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। କହିଲେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ନ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ଏପରି ମୋର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାୟୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ୍ରହ କର୍ମ କାଳ, ଆଜିକାଲି ଗ୍ରହ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଗ୍ରହ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରହ ଖରାପ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ସବୁ କରଉଛେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କଣ କରେ, କିଛି ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିବ, ସେ କିଛି ଦିନ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ସେ ସମୟ ପାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବନି। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଗ୍ରହ ସବୁ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଆମର ଯାହା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ 2027 ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ବା କିଛି ଗୋଟେ କାଳ ଦୋଷ ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖାଣିଲେ ସେଟା ଟିକେ 28 ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, 27 ସେଇ ସମୟଟା ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗିଆଟା ପକ୍କା, ମୂଳ ପାଠ କିଏ କରିପାରିବେନି। ଏଇ ହଉଛି ବିଧାନ। ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିପାରିବେ, ଜଗତରେ କେହି କରିପାରିବେନି। ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ଗ୍ରହ ପଡୁଛି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା? ଶନି ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ରାହୁ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, କେତୁ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ସେମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ନ ଦେବତା ଗ୍ରହ ବି କର। ତାପରେ କହିଲେ କର୍ମ, ମୋର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାୟୀ ନୁହେଁ। କେତେ କର୍ମ କହୁଛେ, ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ସୁଖ ଭୋଗ କଲି, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲି, ମୁଁ କର୍ମ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଦେବତା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମୋର ଆତ୍ମା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କାଳ, ସମୟ ବି, ସମୟ ଖରାପ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ନା, ସମୟ ଖରାପ, ଏବେ ଟିକେ ଦବିଯା, ଟିକେ ଆସିବ ସମୟ, ସେ ବି ଠିକ କିଛି କାଂଶରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି,
ନା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ମତେ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ କିଏ? ଯେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅଧା ସମୟ ସୁଖ ଭୋଗ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ, କାରଣ କିଏ କହିଲେ? ମନଃ ପରମଂ କାରଣ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ମନ ହିଁ ମୋର ମୂଳ କାରଣ। ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଭୋଗ କଲି, ତାପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲି, ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ମ, କାଳ, ସମୟ, ଗ୍ରହ, ଦେବତା, କୌଣସି ଲୋକ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ମନଟା ହିଁ ଦାୟୀ। ମନ ପରମଂ କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କାରଣ, ସମୟ ବି ରହିଛି କିଛି କାରଣ, କାଳ ବି କାରଣ, କର୍ମ ବି କାରଣ, କିନ୍ତୁ ପରମ କାରଣ ହଉଛି ମନଟା। ଏଇ ମନ ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ମତେ ଦେଇଛି। ଆଉ ମନ ଯେ ଯାର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ସ୍ଥିର ଥିବ, ସେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢିଥାଉ, ଟଙ୍କାଡି ପାଖରେ ନଥାଉ, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯାର ସ୍ଥିର ଥିବ, ତା ଭଳିଆ ସୁଖୀ ଜଗତରେ କିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ପରା, ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। କାରରେ ଆସୁଥିବା ଏସି ଚଲେଇ ଶୋଇତେ ଝାଳ ବାହାରି ପଡୁଥିବ, ବୁଝିଲ ନା? ସତ କଥା। ତାର କାରଣ କଣ? ଆମର ସମସ୍ତର, ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଛ ମୂଳେ କୁକୁରଟା ଆହୁରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛି, ଟିକେ ଆରାମରେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୁରା ହଲେଇକି ପୁରା ଶୋଉଛି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ, ଦେଖ, କମ୍ପେୟାର କରୁ। ବାଙ୍କା ବାଧିଲା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଟା, ତାର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ। ଆମେ ତ ସେମିତି ହେଇପାରେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାର୍ଗ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରି ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରୁଥିବା, ଦେଖି ସେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ କି ନିନ୍ଦା ମିଳୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆମେ ମୂଳ ଚିନ୍ତନଟା ବାଦ ଦେଇ ଦଉଛେ, ଏଠି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଦିନ ରାତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି ଆମେ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଭିତରେ ବାସ। ତେଣୁ କହିଲେ ମନ ପରମଂ କାରଣ ମାନନ୍ତି, ମନ ହିଁ ସମସ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି, ମୂଳ କାରଣ। ସଂସାର ଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ, ଆର କାରଣ ଖାଲି ମନଟା। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ସବଇ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ହେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଆମେ ତ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ଲାଗୁନି ନା, ଆମେ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ହାତରେ କରୁଥିବା, ମନଟା ତ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା ନା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ରାତିରେ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରିକି ଶୋଇଥିବା, ସକାଳୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇଆ ତ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ସମୟ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉନ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଡାକିଲେ କୋଉଠି ମୋ ସମୟ ଅଛି ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତନ କର କହିଛନ୍ତି ନା, ସେତିକି ବି କରୁନା। ମନ ମନା ଭବ, ଟିକେ ମତେ ଚିନ୍ତନ କର, ମନଟା ଯାଉନି ଆମର। ଏଠି ମନଟା ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତନ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତି। ସିଏ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଛାଡି ଛଡାଇ କୁଆଡେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମନଟା ସହଜରେ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ମୋଟା ମନ୍ଦିର କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଭାଗବତ ପଢ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଏସବୁ କଲେ ମନଟା ଯୋଉ ବିଚଳିତ ହେଇକି ଅଛି, ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ। ସେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଥରେ ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ହଜାର କୁଳାଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଉ ଭାବନି ଯେ ମନ ସ୍ଥିର କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ମନ ସ୍ଥିର ଭାବିବ ନା, ଯିଏ ଚୁପଚାପ ବସିବ ତା ମନଟା ପୁରା ଝଡ ସାଇ, ପୁରା ଫାଇଲିନ ସୁନାଇ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବ, ବୁଝି ହବନି। ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଚୁପ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଟା ମୌନ, ମାନେ ମିନ ବଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବଗ ଭଳିଆ ମୁନି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ବସିଥିବ, ପୁରା ଧୀରେ ହେଇକି ବସିଥିବ। ସେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ, ଚିନ୍ତନ କାହା କରୁଥିବ? ମାଛଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ। ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ଅଛି ପରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପମ୍ପା ସରୋବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନା। ଦେଖିଲେ ସବୁ ବଗଦା ବସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବଗଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପମ୍ପା ସରୋବରରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବାହ, ପୁରା ମୁଖୀ ଲକ୍ଷଣ, ପଶ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ପୁରା ମୁନି ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ପରମ କରୁଣ। ବକ ପରମ କରୁଣ ବୋଲି ବକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୟାଳୁ, ମାନେ ବଡ ଦୟାଳୁ, ହୃଦୟ କେତେ ଦେଖ, ପୁରା ସଦ ସନ୍ତୁଳା ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନାହିଁ, ମାନେ ବଡ ଦାରୁଣ, ମାନେ ମିନ ପରମ ବଡ ଦାରୁଣ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ସବୁ ଜିଅନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସବୁ, ଯିଏ କାଳ ଅଛି ସେ ତ ମଲା ଲୋକ ନିଏ, ଏଇଟାକୁ ଜିଅନ୍ତ ମାଛକୁ ଖାଇଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରିବେଶ ନା, ମନ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିର। ମନ ଅସ୍ଥିର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା ବେଶୀ କରୁଛେ, ଭୌତିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ କଲେ ହିଁ ମନଟା ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ଏ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା, ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ ବେଶୀ। ତାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଧର ବୁରା ପଇସା ଦରକାର, ଯେତିକି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଛୁ, ବୁଝିବେ ନା କଣ?
मत बेसी दरकार हम तो जड़े खाली वर्षा कर कुबर आसवे आम निट सब झाड़ दी पड़ो एत सत कथा एत प्रतिष्ठा हम जीरो बजेट चलती भरसा अच्छी ठाकुर चुपर किए हो महाल कोटी कोटा रखी किसी ना सो आर प्रोजेक्ट भगवान पर भरोसा कर समझ भक्त ने साज्य कर सब आम तो कौन बापा संपत्ति आनु ना कौन बापा संपत्ति आनु ना गुरु संपत्ति बिक्री कर किसी ना गुरु संपत्ति बिक्री करने ना पैतृक संपत्ति आने ना कर जोड़ रोचे से भगवान मागी कर ना कमी भरोसा रखीचु कि संसार ये भरोसा कमी जाऊँ असुविधा से ये प्रकार भरोसा जी कर निश्चित हम निश्चित सक्सेस देखो ना बापी देखो ना किसी न गोटे कार्यक्रम कर विश्वास तो अच्छी किए कौन पैसा को हाथ दूसरी कि लोक भक्तानी दौरान नुआ दवा मागी चाउल डाली मागिक आनिया 10टा लोक मागिक आनिया 1000 लोक खाइक दवा आधर कौन हम जो मैंने पाइले धर्म पुण्य फल एम को मिला जो तो आप चाउल बसाड़ी देले भगवान देले प्रसाद प्रसाद कर आम तैयारी कर 100टा लोक खाइले से 100टा लोकर सुकृति पुण्य फल आपको आसला आमको कौन लाभ हो आम कर्तव्यटा कलु ए भगवान खुशी गुरु का आशीर्वाद मिले तेनाली समस्ते आनंदित है जी पाइला तार आनंद जी देला आनंद भगवान खुशी जी कला अर्गानाइज ता भी आनंद तेना यहाँ एमती गोटे मार्ग आनंद ही आनंद एथकार व्यक्तिगत सुख ना समस्त सुख अच्छे एत सुंदर मार्ग देख सत्संग कले कौन हो सत्संग कले बर्तमान आसिले कीर्तन गोटे से प्रसाद या प्रसाद खाया आम जहाँ सब खाई पलैया विदाय नहीं पलैया आमर जहाँ किसी टिके थी जीवन सियाड़ जे कर कष्ट पड़ो जीवन करिया दरकार समस्ते बुझे जी कर पैसा खर्च कर डाकी आम खाई पलैया ना पुओ बाग ना झी बाग से पूरा किसी जी भी जाऊँ दौर महत्व नकली चलता कर कहीं माँ को सत्संग कर सत्संग मध्य आध्यात्मिक को जोड़ी किसी कर्म करिया से आनंद समस्त मिले कहीं आध्यात्मिक जोड़े से कौन पाप न था कौन पाप नहीं था हाड़ गोड़ रहा खाली भगवान प्रसाद आसो अन्य जगत सब कर आध्यात्मिक न था से निजर कार्यक्रम करने पाप ही कर भुजाटा करें जीव हत्या करेंगे जीव हिंसा करेंगे मंगल पाठ मंगल हाँ बसई थे मुझे भिक्षा कर समय तो जाऊनी पदांगा जाइए भिक्षा कर गोटे कि घर कि घर कहले ना आम दौन भिक्षा कौन मैंने मंगल हाँ बस मंगल हाँ की जान नी मुझे पचारि बाहागर बाहागरटा प्रतिदिन साल भिक्षा दौर बाहागर जो दिन बाहागर से दिन कल देखिए पूरा जाए पूरा चिकेन मटन जहाँ कर दिन जो गली मंगल है ना तो मंगल हाँ बसईच गोटे साधु सत भिक्षा कर साधु हो कि भिकारी हो जीव देले तुम तुम प्रकृत मंगल होता कि मंगल हाँ बस तुम गोटे भिक्षार्थी को भिक्षा भी देलनि साधु सेवा भी कल भगवान बर तुम कौन कल पुओ झील को बाहा कर अमंगल ही कल दुनिया पाप मारिल सब कुकुड़ा छेली से जीव जा जो मले आत्महत्या जो है से आत्महत्या दोषरा कौन तुम मंगल हो जो दिज बाहा कल जीवन में फाटा सृष्टि पक्का एमती अच्छे ना एमती ना जाए कौन तो मारुचे गोटे जन तो भल कौन ना के भल के बढ़िया जिनस अच्छे खाया जिन करता कि लोक बुझे आजिकल के कहते ना सुन नकल तो किए आसबे ये बर्तमान परंपरा चलला से सब नदेले कई आसबे नाली दरकार पानी दरकार टे दरकार भाई न आसले ना पचे मार कहीं से तो से साधु डाक ना सन्त डाक साधु से डाक आम बुझे से कथा बुझल ना कहीं से पूरा चेतनार अभाव अच्छे असुविधा धीरे धीरे हम बुझे धीरे धीरे एणिकी भगवान करते समस्त आशीर्वाद करते पूरा सद्बुद्धि आस सात्विक बुझल ना सात्विक प्रसाद कर बहुत बढ़िया आज नीलगिरी आने प्रसाद कर भगवान लगे से आनंद कहीं आनंद मिलनी आस देवे आम करुचे लोक खुशी आम जार मंगल चिंता करते शास्त्र कथा मानिया दरकार मानुना कला ना तो किस दिन रही ना से विचार करा नरक भोगुथ नरक नरक जीव
ତା ନର୍କ ତା ପାଇଁ ଅଛି। ନର୍କରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍କ, ତାମିଶ୍ର, ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର, କୁମ୍ଭିପାକ, ଅନ୍ଧକୂପ, ରୌରବ, ମହାରୌରବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଅଛି। ସେ ନର୍କରେ ଯେତେ ବର୍ଷ, ଯେତେ ଲକ୍ଷ, ଯେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ସେ ରହିବ, ତାପରେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଏଇଠିକି ଆସିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛେ ସବୁ ମରିଗଲା ପରେ, ଯେ ନର୍କରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କେତେ ବେନିଫିଟ ଦେଖ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ଭାଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାହଉଛି, ଯଦି ତା କର୍ମରେ ନର୍କକୁ ବି ଯାଇଥିବ, ସେ ନର୍କରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ରହିବା କଥା, ତାପରେ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ଭାଗବତ ପ୍ରଭାତେ। ସେଟା କ୍ୱଚିତ ସେଟା ଆସେ, କ୍ୱଚିତ ଯୋଉମାନେ ସଦ୍ଗତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନର୍କର ଫାଇଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନର୍କର ରାସ୍ତାଟା, ନର୍କକୁ ଯୋଉମାନେ ଯିବେନି। ଦିଟା ମାର୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍କ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଏକ ମାର୍ଗ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ବୈଷ୍ଣବ ତ ନର୍କ ନାଇକି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ। ଯମରାଜଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମଲେ, ଯମରାଜ ନିଜେ ଆସି ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଧ୍ରୁବଜୀଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମ ଅଫିସ ଆପଣ ପାଇନି, ଆପଣ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ବିଚାର, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବିଚାର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ନର୍କକୁ ଯିଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ଭଳିଆ କରିବା ଦରକାର, ଅଭିନୟ କଲେ ହବନି। ଠିକରେ କରିଥିବେ, ସାଧୁ ଭଳିଆ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଧାମ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଖେଳ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମର କାମ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ତେଣୁ କର୍ମର ଯୋଉ କୁହାହେଲା, କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ, ଏସବୁ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି ନା, ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରେ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କର୍ମ କଲେ କୁହାଗଲା, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ବିଚାର କରି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଫଳଟା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ କର୍ମ ବିଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଗବାନ କିଏ। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ସବୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଭୂତ କୁହାଗଲା। ନାଇଁ, ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭୂତ, ଭୂତ ବି ଦି ପ୍ରକାର। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଭୂତ ସାଧାରଣ ଭୂତ, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭୂତ ଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ଭୂତ କଣ କରିବ, ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ, ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ, ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖରେ ବୁଲିବ, ସେ ତାର ଜୀବନ ସାରା ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ଭୂତ ହେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ରହିବ, ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବନି, ସେଥିରେ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳ। ବାବାଙ୍କର ଯାତ୍ରା 2-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା, ଯେତେ ବାବା ସଂସାରରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଉପରୁ ହେଇକି ଥିଲେ। କୋଉଠି ଯେ ସାରଥି ବାବା, ଓହୋ, ସେ ମାମୁଁ ରୂପ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବର୍ଷର ସବୁ ଧରା ପଡିଲେ ପରା। ଲୋକ ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତ ଗାଁରେ କହିଲେ, ଆମ ଗାଁର ବାବା ବି ଧରା ପଡିଲେ କହିଥିଲେ ମତେ, କେତେ ଜଣ ସବୁ ଧରା ପଡିଲା, ଆମ ଗାଁ ବାବାଟା ଧରା ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର କହିବେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ନାଇଁ, ଯେତେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗୀ ନଥିଲେ, ସବୁ ସଂସାରୀ ଥିଲେ, ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡି ଆସିନଥିଲା, ସବୁ ସଂସାର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ଆସି ସାଧୁ ହେଇଥିଲେ, ବେସରା ପଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଯିଏ ତାର ତ୍ୟାଗ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ ତାର, ବାସ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ପଚାର, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ, ଆମେ ଘରକୁ ବି ଯାଉନୁ, ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା, ଆମେ ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦିଲା ବି ତା ଘରକୁ ଗଲୁ। ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, ମୋହ ବଡ ବିଚିତ୍ର, ଆସକ୍ତି ବଡ କଷ୍ଟ ଚାଲିବାଟା। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ପଡିକି ରହିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଯୋଉଠି ଗୁରୁଦେବ କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା। ସବୁ ଛାଡ ହେଲା। ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର କିଛି ବାକି ଥିବ, କିଛି ବାକି ଥିବ, କିଛି ବାକି ଥିବ, ଭୁଲ ଥିବ, କିଛି କୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଥିବ, ଅପରାଧ